안녕하세요. 영어 아고라의 토론을 맡은 C팀입니다. 오늘은 네 번째이자 마지막 토론 주제를 제시하고자 합니다. 먼저 주제와 관련하여 우리가 수업 시간에 학습한 내용들을 되짚어보고 영어 아고라의 장면을 통해 어떤 부분에서 이런 모습들이 드러나는지를 살펴볼 예정입니다. 이후 토론 주제를 제시하고 자유롭게 토론하는 방향으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 관련된 수업 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 사이버 캠퍼스 2주차 강의 고대 세계의 변모 2-2를 중심으로 다음 자료들을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 기독교가 추구하는 세상이 어떤 세상이었을지는 기독교의 특징과 승리 요인을 분석하면 파악할 수 있습니다. 먼저 기독교는 특정 엘리트 계급이나 남성과는 가입을 허락했던 타 종교와는 다르게 남녀노소 신분을 가리지 않고 신자를 받아들였습니다. 모두에게 문호를 개방하고 교회 안에서 동등하게 대우하라 가르치는 기독교의 교리를 통해 기독교는 만민이 평등한 세상을 원했다고 볼 수 있습니다. 실제로 시리아 교회의 규정을 살펴보면 주교는 귀인이 교회에 오더라도 다른 교인이 그를 우러러보는 것을 막기 위해 일어나 영접할 수 없다. 하지만 가난한 사람이나 빈털터리가 교회에 온다면 기꺼이 자리를 내주어야 한다고 하였습니다. 다음으로 기독교의 주교들이 가진 위치를 이용하여 어려운 자들에게 베푸는 모습을 보였다는 점에 주목할 수 있습니다. 당시 주교들은 그들의 사회적, 정치적 배경을 이용하여 로마 정부와 협상을 하고 혜택을 얻어내는 등 지역 주민을 보호할 수 있는 실질적인 능력을 가지고 있었습니다. 또한 신자들의 기부금을 바탕으로 빈민구조 활동을 벌이고 기도를 통해 가뭄을 끝내고 악령을 쫓아낸다는 등의 소위 말해 기적을 행하였습니다. 이는 성경의 교리와도 연결되어서 예수의 가르침을 받들어 어려운 자를 돕고 사랑을 실천하는 세상을 원하였다고 볼 수 있습니다. 이러한 기독교가 처음 등장하였을 때 기존 사회를 차지하고 있던 지배적 기법은 고전 학문들이었습니다. 철학으로 대표되는 고전 학문들은 진리를 통한 영혼의 구원을 추구하여 금욕, 절제, 수련을 중시하였습니다. 반면 기독교는 지적 안내자와 구원의 복음, 즉 복음을 믿는 사람은 영혼의 구원을 얻을 수 있다고 이야기합니다. 후에 기독교도들이 철학자 하이파티아를 살해하는데 이런 모습은 존경과 권위의 대상, 즉 누구를 칭송할 것인가에 대한 고전 학문과 기독교의 갈등을 극단적으로 보여주는 예시라고 할 수 있습니다. 다음으로 앞에서 살펴본 내용과 관련하여 영화 속 장면들을 짧게 클립으로 살펴보겠습니다. 먼저 기독교에서 말하는 교리와 기적에 대한 장면입니다. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. The word of God. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. You have in that sack? Do you have any food here? It's for my master. It's for my master. What's wrong with you? I have to pay for that of my own money. What do you need money for? Look at their faces. Here. I want you to try it yourself. And afterwards, I will teach you how to pray. Go on. The Lord be with you. Bless you. See? That is the miracle. Go on. Keep doing it. 이 장면은 주교가 신자들의 상대로 연설을 하는 모습입니다. 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 자비로운 자, 마음이 청결한 자에게 복이 있을 것이다 라고 말하는 모습을 통해 기독교에서 중시하는 인간상을 엿볼 수 있습니다. 또한 가난한 이들에게 빵을 나눠주는 것을 두고 기적이란 이런 거야 라고 칭하는 모습은 타인에게 베푸는 행위가 얼마나 큰 기쁨이며 행복인지를 말하는 기독교의 모습을 보여줍니다. 다음으로 기독교인들이 비기독교인들을 대하는 태도가 드러나는 장면입니다. At the moment, your presence on the street is not advisable. For what reason? Cyril has made some serious accusations against you. And, what does he accuse me of? Ungodliness. And witchcraft. 녹화 실수로 카톡 소리가 들어가서 죄송합니다. 극장에 모여있는 유대교 사람들에게 기독교 집단 파라볼라노가 돌을 던지고 후에 주교는 이 행위를 목노하는 모습을 보입니다. 또한 기독교를 믿지 않는 하이파티아에게 불경죄며 마법을 쓴다, 즉 마녀라고 말합니다. 자신들의 종교를 믿지 않는 사람들에게 가하는 이러한 폭력적인 면모는 조금 전에 보았던 기독교의 교리들과는 비교되는 장면이기도 합니다. 마지막으로 기독교인들 사이의 갈등을 보여주는 장면입니다. Kneel.
Is he not going to kneel? Is he not going to kneel? Christian! I am a Christian! You're not a Christian! I'm as Christian as you are! Make way! Make way for the free man! Make way! On my knees, if necessary. And not only that. In a few days, I can gather other bishops from the province and the monks from the desert, all against Cyril. First, I must ask you a question. Orestes, do you believe in Jesus? Do I what? Do you believe in Jesus? Do I what? Are you a true Christian? Or did you, like so many others, only convert to prosper in politics? Why didn't you kneel? What choice did I have? Why didn't you kneel? What choice did I have? Betray Hypatia? Condemn her? Would you have done that? I would never offend God. No, it's him. He is offending God. He is offending him. He's twisting his words. He's using the scripture. He read what is written. How many women do you obey? How many? How many do you admire and listen to? Only one. Only one. The scripture is correct. And it was in his hands. Brother, don't you see the insult to God? In front of everyone. I don't know what I believe. You have to tell him. And tell him now, Orestes. Tell him you believe in what is written. I believe. No, don't tell me. Tell him. Tell God. Kneel. Kneel. 하이파티아를 부정할 것을 이야기하는 키릴루스 주교에게 오레스테스가 반항하자 기독교인들은 불신자라며 그를 비난합니다. 그런 그들에게 오레스테스는 나도 너희와 같은 기독교도다 라고 이야기를 합니다. 이후 시네시우스는 너의 편에 설 수 있다. 하지만 넌 정말로 하나님을 믿는 것이 맞냐고 질문하며 키릴루스와는 다르지만 또 오레스테스에게 동조하지 않는 입장을 보입니다. 이 셋은 모두 기독교 신자이지만 서로 다른 생각, 서로 다른 의견을 가지고 있었기에 갈등을 빚게 되었습니다. 이제 앞에서 파악한 내용들을 바탕으로 토론 주제를 제시하겠습니다. 첫 번째, 기독교인들은 보편적인 도덕을 이야기하는가 하며 자신과 다른 사람들을 배척하고 탄압하기도 하였습니다. 이런 기독교인들이 원하는 세상은 도대체 어떤 세상일까요? 그런 세상의 건설에 있어서 장애 요소가 무엇이며 그것을 넘기 위해 그들은 무엇을 했을까요? 둘째, 키릴루스와 오레스테스, 시네시우스는 같은 기독교인들이지만 서로의 생각이 달라 갈등하게 되었습니다. 이렇게 기독교인들 사이에 이견이 있었지만 당시 모든 기독교인들을 공유하는 최소한의 합의점이 있었을까요? 첫 번째 주제와 연결시켜 생각해보아도 좋을 것 같습니다. 기독교인들이 원하는 세상의 건설에 있어서 장애 요소를 극복하기 위해 무엇을 했는지, 서로 다른 의견을 가진 기독교인들을 공유하는 최소한 합의점이 있다면 어떤 것이었을지, 본 주제와 관련해 다양한 의견, 감상, 하고 싶으신 말씀 등을 사이버 캠퍼스 게시물 댓글을 통해 활발히 공유해 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 감사합니다.